वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कई सज्जनों के वलों अक्सर एक सवाल पूछा जाता है भी जिहड़े 15 भगत साहिबान हुए ने उन्होंने 15 भगत साहिबाना की जी पावन अमृतमई बाणी है वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच किवें दर्ज की गई है। गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के वलों जदों कि जिहड़े 15 भगत साहिबान होए ने वो गुरु साहिबाना तो जिहड़े हन वो काफ़ी समा पहला हो चुके ने, फिर उन्हां दी पावन बाणी नूं गुरु अर्जन साहिब ने किवें दर्ज कर दिता गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। तो साध संगत जीओ, अज आओ गुरबाणी सिखीए। अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल इसे ही विषय के संबंध में एक बहुत ही अहम जानकारी जिहड़ी है वो साझी करन जा रहा हाँ। तो मैं आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा भी अज दे इस प्रोग्राम नूं शुरू तो लैके एंड तक बहुत ही ध्यान दे के बहुत ही तवज्जो नाल आप भी सुनो तो होरना सिख संगतां दे नाल भी जरूर शेयर करो जी। तो साध संगत जी, सब तो पहला मैं आप समूह संगत के चरणों 'च बेनती करना चाहांगा, इहनूं सुनो जी ध्यान दे नाल। कई अणजाण प्रचारकों के वलों गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दे विच लिखी हुई एक साखी नूं जिहड़ा है वो आम करके संगत विच प्रचारिया जाता है। जदों गल चलती है 15 भगत साहिबाना की पावन अमृतमई बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज करन संबंधी तो ये साखी इंज सुनाई जाती है भी जदों गुरु अर्जन साहिब महाराज पातशाह जी श्री रामसर सरोवर के कंढे ते बैठ के श्री अमृतसर विखे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा सी संपादन कर रहे सी, सारे गुरु साहिबाना की पावन अमृतमई बाणी नूं एक जगह इकत्तर कर रहे सी। ते उस समय तंबू दे विच गुरु अर्जन साहिब महाराज जी 15 भगत साहिबाना दे विचों जिहड़े हन वन बाय वन करके एक भगत साहिबान नूं जिहड़ी है उन्हां दी आत्मा नूं बुलाउंदे सी ते उन्हां दी जिहड़ी आत्मा है वो फिर गुरु अर्जन साहिब नूं जिहड़ी सी अपनी पावन बाणी जिहड़ी सुणाउंदी सी ते गुरु अर्जन साहिब महाराज जी फिर जिहड़े सन उस बाणी नूं नोट करते जांदे सी, लिखते जांदे सी। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा है गुरु अर्जन साहिब तक 15 भगत साहिबाना दीआं आत्मावां ने आके जिहड़ी है वो महाराज जी नूं जिहड़ी आ वो बाणी लिखवाई ते गुरु अर्जन साहिब ने वो सारी बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज कर दिता। इस तो इलावा एक साखी जिहड़ी आ वो होर भी प्रचारी जाती है जी। पंडित तारा सिंह नरोत्तम दे लिखे मुताबक भी गुरु अर्जन साहिब जी दे 15 भगत साहिबाना दी जिहड़ी बाणी है वो इस ढंग नाल गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज कीती आ भी गुरु साहिबाना दे पास भगतां दी बाणी नहीं सी ते गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने की कीता है भी भगत साहिबाना दे नाम हेठ आप बाणी उचारण करके गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज कर दी है। तो साध संगत जीओ, मैं आप समूह सिख संगतां नूं बेनती करना चाहांगा, जेकर कईयां नूं इन्हां साखियां नूं सुन के अजिहा भुलेखा है भी गुरु अर्जन साहिब तक 15 भगत साहिबाना दीआं तंबू दे विच आत्मावां ने आके अपनी बाणी नूं उचारण कीता, गुरु साहिब ने राइट कीता ते महाराज जी ने दर्ज कर दिता। ते इह जिहड़ियां मनोकल्पित जिहड़ियां साखियां वा मन घड़त जिहड़ियां साखियां वा वो निर्मोल जिहड़ियां वा गलत साखियां वा मन घड़त हन, मनोकल्पित हन। गुरबाणी की कसवट्टी के उत्ते ये जिहड़ियां साखियां वा वो खरियां नहीं उतरदियां। तो इस गल नूं साध संगत जी याद रखो भी गुरु नानक महाराज पातशाह जी जो साडे पहले सतगुरु साहिबान होए आ, गुरु नानक महाराज पातशाह जी जदों धर्म प्रचार के सफ़र ते गए आ ते वक्खो वक्खरे देश दशांतरां दा जदों गुरु नानक महाराज जी ने रटन कीता वा ते गुरु नानक महाराज पातशाह जी उन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ महाराज जी पहुँचे ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ इलाकिਆਂ ਜਾਂ नगरां ਜਾਂ देशां ਦੇ रहन वाले ये 15 भगत साहिबान सन। 15 भगत साहिबाना दीआं जिहड़ियां गद्दियां दे उपर उस समय के मौजूदा गद्दी संचालकों के पास पहुँच करके गुरु नानक महाराज पातशाह जी ने समुची भगत साहिबाना की जिहड़ी बाणी सी उहनूं इकत्तर कीता ते इकत्तर करके ये गल याद रखो गुरु नानक महाराज पातशाह जी ने उन्हां भगत साहिबाना की बाणी नूं उस पोथी साहिब दे विच महाराज जी ने संकलित कर लिया सी, जिस पोथी साहिब दे विच गुरु नानक साहिब की अपनी बाणी दर्ज सी, जो गुरु नानक साहिब ने 19 रागां दे विच जिहड़ी आ वो उचारण कीती हुई है जी। इहदा जिहड़ा हवाला वा सब तो वड्डा हवाला
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ 1539 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਆ ਜੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਾ ਜੀ, ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤਿਤ ਮਹਿਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁਆ ਸੋ ਪੋਥੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੋਗ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਕਲਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੰਕਲਿਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਸਮੇਤ 4 ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 1581 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਉਹ
4 ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤ ਸੇਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਮੋਹਣ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਘੜਤਾ ਜੀ, ਮਨ ਕਲਪਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸੇਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1604 ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸੇਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 15 ਭਗਤ ਸੇਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ 15 ਭਗਤ ਸੇਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਮਨ ਕਲਪਤ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।